सूही जो दिन आवहीं सो दिन जाहीं। करना कूच रहन थिर नाहीं। जो दिन आवहीं सो दिन जाहीं। करना कूच रहन थिर नाहीं। संग चलत है हम भी चलना। दूर गवनो सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना। तैं जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै। सब घट भीतर हाट चलावै। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा। हिरदय नाम समार सवेरा। जन्म सरानो पंथ नाम सवारा। सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निधान दीवाने। चेतस नाही दुनिया फन खाने। कह रविदास निधान दीवाने। चेतस नाही दुनिया फन खाने। चबर छतर तख दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे साहिब सच्चे पातशाह जी दे रब्बी प्यारिओ। आप सब धनता दे जोग हों, वड्डे भाग ने। गुरबाणी लड़ीवार विचार रोज दे नेम मुताबक सुन रहे हो अते समझ रहे हो। आओ शब्द भगत रविदास जी वल्लों सूही राग दे विच उचारण होया, उस नूं विचारीए समझिए। सब ने हाज़री लवाउणी प्यार विच भिज के इक्के बार कहण ते बोलना जी। आखियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो अज दा पावन शब्द सूही राग दे विचों भगत रविदास जी ने अपनी मुबारक रसना दे राहीं उचारण कीता ते उन्हां पावन बोलां नूं पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी की कलम तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी 793 नंबर अंग ते सुशोभित करवाया। ते जिहड़ा शब्द आपां अज पढ़िया ना, इस शब्द नूं आपां सारियां ने रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों
बहुत बारी सुनिया, कोई नहीं इदां दा कहूगा भी मैं सुनिया नहीं। जानी कि तकरीबन सब ने इस शब्द के दर्शन सुनन करके पाए ने। शब्द बड़ा सरल है, हुक्मनामे के रूप विच रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों असीं तुसीं सबना ने आपां सुरत करके सुनन करके दर्शन कीते हुए ने। शब्द दे बोल की ने? सूही, राग सूही दे विच भगत रविदास जी का जो ये शब्द है उहदे पहले लफज ने, पहली भगत जी की तुक बंदी आ, जो दिन आवहे। जो आपां पॉइंट पढ़ांगे ना तो सब नूं ध्यान च आजू भी हाँ मैं सुनिया, पर आपां रहाओ दे बंद दी विचार आरंभ करनी आ। ये पहलियां तुकां ने, जो दिन आवहे सो दिन जाही, जेड़ा भी दिन आउंदा एक दिन उन्हें चला जाना। करना कूच, इत्थे किसी ने नहीं रहना, सब ने चले जाना। अखरी अर्थ ने करना कूच, रहन थिरना, संग चलत हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। फिर अगे जो रहाओ दा बंदा, उत्थों आपां शुरुआत करनी है विचार दी। क्या तू सोया जाग इयाना, तैं जीवन आजीवन यात्रा, इस जीवन यात्रा नूं तू सच करके मन ले। तैं जीवन जग सच कर जाना। फिर भगत जी जिक्र करते ने, कहते ऐ मनुख इस लफज वाल थोड़ा जा ध्यान दे, जाग तू। ਜਦੋਂ ਹੁਣ भगत रविदास जी साडे सन्मुख पेश होए ना कि उन्होंने आउंदे ही लफज वरते, शब्दावली वरती। जिवें अपना आउण जाण हुंदा, आपां गुरफतेह दी सांझ पाउने आ। भगत जी दे शब्द नूं पढ़दे आ, भगत जी पेश हो गए। नाल दी नाल भगत जी ने गुरफतेह दी सांझ पाई साडे राहीं। मतलब इउं कह लो, दुनियावी तल ते हाल चाल पुछ लिया भी ठीक हो, असी जवाब दिता भी हाँ ठीक आ। ते नाल दी नाल भगत जी बोल पे, कहंदे मैनूं इउं लगदा भी तुसीं जागदे नहीं, सुत्ते पए हो। ते हुण क्लास विच जिन्ने विद्यार्थी बैठे ने, उन्हां नूं टीचर आके आखे भी तुसीं तां सारे सुत्ते पए हो, जागदे नहीं हो, ते उन्हां दा मुख आ जिहड़ी उहदी आवाज़ आ वो की होवेगी? नहीं सर, तुहानूं भुलेखा, असीं तां देखो सारे जागदे आ, नहा धो के आए आ, वधिया इक्को जी ड्रैस पहनी हुई है, वर्दी पहनी हुई है। हुण टीचर ने फिर कह दिता, कहंदा मैनूं यकीन आ भी तुसीं सुत्ते पए हो। टीचर बोल पिया। विद्यार्थी एक दूजे के मूँह कन्नी तकन लग गए, कहंदे कमाल की गल आ भी असीं जागदे बैठे हाँ, एक दो नूं होर आसे पासे तो पुछ के वेख लो जी, असीं जागदे हाँ, तुहानूं भुलेखा। चलो मान लो टीचर ने फिर तीजी दफा कह दिता भी तुसीं जागदे नहीं, सुत्ते पए हो। हुण इही गल सानूं भगत जी ने कह दित्ती। यही गल भगत जी ने सानू कह दी, पुत सुते हो कि जागदे हो? असीं तां हुण कहांगे भी नहीं जी जागदे आ। देखो असीं वधिया इशनान पानी सोध के अपनी पेट की खुराक पूरी करके, चाह दुध जो भी लोड़ सी छक के ते ऐन तैयार बर तैयार होकर तुहाडे कोले हाज़र हो गए। जागदे आ जी। भगत जी फिर कहंदे ने, देख लो जागदे हो कि सुते हो? आवाज़ की है? जागदे आ। हुण आपां वेखना, भगत जी तो पुछना भी की तुसीं बार बार ये गल रिपीट कर रहे हो, शरीर करके असीं तुहानूं जागदे नज़र आ रहे हैं, कि तुहाडे अंदर किसी तरह की साडे सौण दे प्रथाए छूह है भी सुते पे आ?
ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਉੱਠ ਜਾਗ, ਖੜਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਵਿਹਾਂਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜੋ ਬਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਵਿਹਾਂਤ ਹੈ, ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਗਣ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਾਗ ਲੇਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੇਹੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਜਾਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ, ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਉਂ? ਗਾਫਲ, ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਹੁਣ ਗਾਫਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੂਰਖ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਆ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ, ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣੀ, ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਂ, ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ 9 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਜਾ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਖੜ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੈਸਟ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਿਹਲੜਪਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਿਟੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਿਟੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਟੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਵਿਹਲੜਪਣੇ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। ਕੰਮ ਕਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ ਕਰ, ਸੌਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਏ, ਦਿਮਾਗ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਵਰਜਿਆ ਵਿਹਲੜਪਣੇ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੌਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਸੁੱਤੈ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਬਕਾਰ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟੇ ਰਹਿਣਾ ਮਾੜਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੋੜ ਆ 6 ਘੰਟੇ, ਲੋੜ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਲੋੜ ਆ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ, ਜਾਗ ਇਆਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਆਨਾ ਕਿਹਾ, ਨਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਜਾਗ।
ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਗਾਫਲ ਮੂਰਖ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ, ਪਰਾਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ, ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਗਣਕਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੁਕ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੁਕ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਤੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣਾ, ਖੋਹਣਾ, ਰੇਪ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਦਾਜ ਦਹੇਜ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਲੋੜ ਆ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਵਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਸਾਤਾ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਵਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਂਡੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਆਦਿਕ ਲੋੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਟੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਚੜੂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 8:30 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। 9 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਸਭ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗ ਪਏ। ਅੰਕੜਾ ਕਿਉਂ? ਸਭ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਭ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9, 9:30, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਲਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹੱਥ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂ, ਬਿਰਲੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬਾਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ।
ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਹੰਤ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਸੱਚਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂ ਨਾ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਖੜਾ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਟੋਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਚੋਰ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ, ਠੱਗ ਧਾੜਵੀ ਜ਼ਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੀਂਦਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਭ ਲਈ ਸੌਣਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 8 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ, 9 ਲਾ ਲਓ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨੀਂਦ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਨੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਲੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠਣਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਇਸ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਉਹ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੌਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਸੁੱਤੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਬਕਾਰ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 6-8 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਏਗਾ ਕੋੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਸੌਂ ਕੇ ਤਾਂ ਮੂਡ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੜੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਉੱਠੇ ਭੈਣ, ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮ ਚੋਂ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ 10-20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਲਦ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਦੂਜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਆ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ। ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਚ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਹਿੰਮਤੀ ਬਣ, ਉਦਮ ਔਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਾ? ਮਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕੋਲੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ। ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਰਿਹਾ? ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆਗਾ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ। ਉੱਠ, ਜਾਗ, ਹੋਸ਼ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਵਿਖਾਵਣੀ ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਸੱਚ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਓ ਪੀਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਲਓਗੇ ਪੀ ਲਓਗੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਸੌਣ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੌਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਜਿਤ ਪੈਦਾ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਕਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਨ ਮੀਨਸ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਕੰਮਾ, ਬਸ ਅਪਸੈਟ ਆ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੱਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੱਲ ਜੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉੜਦਾ। ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਬਕਾਰ, ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ, ਯਾਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਆ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ,
तैं जीवन जग, अपना जीवन आ जगत, सच कर जाना रहाओ। ते हुण आ जो पहलियां पंक्तियां ते उत्थे की लिखिया हैगा, भगत जी कहंदे ने, कहंदे जो दिन आवहि, जेड़ा भी दिन आ गया वो दोबारा मुड़ के नहीं आउंदा। ये तो अपनी कहावत भी है ना संसार दी, इदां दी मतलब कि प्रचलित गल भी है भी जेड़ा दिन एक बारी आ गया लंघ गया मुड़ के आउंदा नहीं। दुनिया दी कलम कहंदी है भी जो समा आया सी वो लंघ गया मुड़ के हथ नहीं आउंदा। जो दिन आवहि सो दिन जाही चला गया। करना कूच, जिन्हों तू सच मन्नी बैठा, आ शरीर नूं जिंदगी नूं सच मान लेना, करना कूच रहन थिर नाही। फिर इत्थे तू सच्चा वाहिगुरू सदा थिर नहीं रहना गा। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच इत्थों चला जाएगा, रहन थिर ना। कदे सोच के थोड़ा जा बहुत डूंगे पद्धर ते जाके सोचना पू भी सच्ची मुच्ची जिहड़ी गल ये कही जा रही है ना बार बार, असीं उसे लैन च खड़े हाँ, उस लैन च खड़े हाँ जिस लैन दे विच जदों साडा नंबर आ गया इत्थों कूच करन दा, मुड़ दोबारा इत्थे असीं नहीं आउणा। सौखा बना लो इस पॉइंट नूं, विदेश विच जाण वालियां दा नंबर लग्या होया, 10 गए, 10 दी वारी लग गई, 10 लैन च खड़े ने। चलो मान लो जिहदा नंबर लग गया दोबारा मुड़ भी आउणगे, कोई साल बाद, 2 महीनों बाद, 4 सालों बाद वापस परत आउंदा बंदा। पर असीं भी उवें जिवें इस लैन च खड़े आ। भगत जी कहंदे जिहड़ी लैन दे विच इस संसार दे विचों जा वड़ना असीं, इत्थों चले जाना। अच्छा जदों चले गए एक ऐसी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी एक खेड आ, गेम आ, मुड़ के नहीं आउणा ना कोई आया। हाँ गप कुछ ने मर्जी मारी जाए, आ बहुतियां पिंडां 'च गल्लां चलदियां ना भी फलाना बंदा जी मर गया सी, मुड़ के वो दोबारा फिर जिउंदा हो गया। हाँ कि उन्हें आके सानू दसता भी उत्थे तां एडे एडे जमदूत ने, ओडा धर्मराज बैठा, एडे वड्डे लोकां दियां आ कुछ होया बहुत कुछ होया। इदां गप कहानियां माफ़ करना वो असीं मन्नणीआं नहीं। जिद्दे असीं उस लैन दे विच अगे जावांगे फिर सानू पता लगू, पर वो पिछे विचार कीती आ, मुड़ के असीं दसण जोगे नहीं होवांगे। जदों केरां गए तां गए बस। हुण भगत जी कहंदे करना कूच, इत्थों चले जाना, करना कूच, जिहड़े भी दिन आए वो चले गए, इत्थों कूच करके असीं चले जाना गा। करना कूच रहन थिर सदा वास्ते, थिर सदा लई, करना कूच रहन थिर ना। चलो इन्नी गल दा सानू पता लग गया। हुण 2 पॉइंट सुन ले। एक तां गुरु साहब कहंदे जाग तू, वो अनुसार भगत रविदास जी ने अज सानू सवाल करता सी, असीं कह दिता भी जागदे आ, वो कहंदा नहीं इदां नहीं, भाव मन करके जाग। थोड़ा जिहा सहारा आपां 9वें पातशाह दा ले लिया। 9वें पातशाह ने दस दिता पुत्त भगत रविदास जी दा तजर्बा मेरे नालों वध आ। 9वें पातशाह कहंदे ना भगत जी दा तजर्बा मेरे नालों वध आ। लै मैं तैनूं समझाउणा पासे हो के, इधर आ मेरे कोले, मैं तैनूं समझाउणा। जिहड़ी गल भगत जी ने कही ना क्या तू सोया जागे है ना, इहनूं तू सच करके जाण। तू गाफलता दी मूर्खता दी नींद विच सुत्ता पिया। कह दे मैं जागदा नहीं, मैं तां सुत्ता पिया। कह दे तू, हिंड ना कर भी मैं जागदांगा, सच्चों सुत्ता पिया तू। वो सौण दे भाव निशानियां की ने, लक्षण की ने, वो आपां सारा सुण लिया। वो आपां सुन लिया भी सौण दीयां निशानियां की ने, लक्षण की ने। चलो इत्थे हुण भगत जी तो बाद अगली गल आपां ये सुन ली भी भाव इत्थे सदा थिर नहीं रहना। इहदे बारे सब नूं पता, कोई ये गल नहीं भी असीं आपां कह दईए ना भी नवीं गल सुनी आ। कई बार साडा दिमाग कह भी दिंदा, वो बाणी मुड़ मुड़ उही गल्लां करी जांदी आ। गल्लां तां उही करदी आ, कोई शक नहीं इहदे च। पर चेता रखियो जिहड़ी बाणी दी गल आ ना, गल उही आ। जिहड़ी बाणी दी गल आ उहनूं असीं अपने अंदर एहसास नहीं करदे। बाणी बार 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 उही गल तां कहंदी आ भी कल नूं तूं किते धोखा ना खा जी। मां हुण 90 साल दी हो गई, पुत्त मान लो बरोबर दा ही है, पिछे 5-7 सालां दा फर्क आगा। पुत्त भी गाहां पोतियां वाला होया पिया, मां पड़ोतियां वाली, पुत्त पोतियां वाला होया पिया। हुण जदों पुत्त घरों जांदा ना, मां की कहंदी आ पुत्त गौर नाल।
ਹੁਣ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਮਾਂ ਉਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਗੌਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਉਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁੱਤ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਉਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁੱਤ ਗੌਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਮਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ, ਅੱਧ ਖੜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੌਰ ਨਾ ਜਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਚੰਦਰੀ ਮਮਤਾ, ਚੰਦਰੀ ਮਮਤਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੀ ਆ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਠੱਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੁਜ਼ਰਾ ਗਿਆ, ਡਾਊਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜੇ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਈਏ। ਉਹ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਫਿਸਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ। ਤਾਈਓ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ, 1000 ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾਗਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕਰ, ਕੁਛ ਕਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਲੋੜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਹੋਊਗਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਸੀਮਤ ਆ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਤਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੱਠੜੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਠੜੀ। ਗੱਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੱਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਗੱਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਗੱਠੜੀ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਗੱਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਨਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੇਲੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਮ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਧਨ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੰਝਾਤਾ,
ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਤਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ 15 ਕਿੱਲੇ 20 ਕਿੱਲੇ 50 ਕਿੱਲੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਵਸਵਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਵੜਨਾ ਉਸ ਲੈਣ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ। ਦੂਰ ਗਵਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦੂਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਦੂਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਮਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤਿਆਰੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤਿਆਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰਗ ਨੇੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਦੂਰ ਗਵਨ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਗਵਨ ਹੋਣਾਗਾ, ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਤੈਂ। ਦੂਰ ਗਵਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਰਨਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ 4-3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗੇ ਆਨਾ, ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਆ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਆ ਸੱਚ ਆ। ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਭਾਵ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਝੂਠਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੰਮਣਾ ਝੂਠ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਮ ਜੀ ਆ। ਮਰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਖੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਤੇ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਬੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜੰਬਲਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਓ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਜੰਮਣਾ। ਪਰ ਆ ਹਮਜਾ ਗੋਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆ। ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੀ ਸੀ? ਜੰਮਣਾ ਝੂਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਾ, ਲੱਦ ਲਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜੱਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਚ ਆ ਸੀ ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆਗਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਆ,
ਝੂਠ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ। 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਜਗਾ ਦੋ ਬਈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਵਿਹਲੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਠ ਖੜ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਘੰਟਾ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਵੱਡਾ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦੂੰ। ਜੇ ਆਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ ਦੋਨੇ ਪੱਖ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ। ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੈ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੈ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੰਦ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਿੰਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ। ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੈ। ਜੀਓ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦ, ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ। ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੈ ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਸਭ ਘਟ, ਘਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵਗਿਆੜ ਚੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਲਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮੱਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਮੱਸਰ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਤਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੀਲ ਮੱਛੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰ ਬੰਦਗੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਆ, ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ, ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਬੰਦਗੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ। ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੜਕੇ ਨਾ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਾ ਘਮਾਉਣੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੜੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਪੀ ਲਈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਲਈ, ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ।
ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਲਝਾ ਲਿਆ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਪੁੱਤ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਚਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੀ, ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਗੜਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ? ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ? ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ। ਜੇ 3 ਵਜੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਭੈਣਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਧਾਣੀ ਤੜਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੂ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂਘ ਖਤਮ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਢਾਂਡਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤਾਂਘ ਪਹਿਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਕਰ ਬੰਦਗੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ। ਆਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਹਿ ਦਿਸ ਅੰਧੇਰਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰੱਬ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ, ਬਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਦੀਵਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ, ਨਾ ਭਾਈ, ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰੱਬ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਚਰੈ ਖੰਜੂਰ, ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ। ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਹਿ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦਵਾਨੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦਵਾਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ? ਉੜਕ ਮੌਤ ਦੀਵਾਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦੀਵਾਨੇ, ਚੇਤਸ ਨਾਹੀ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ, ਫਨ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਨਾਸਵੰਤ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਰੰਭਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਗਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ।
ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ, 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ, ਸੰਤ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਚੋਰ, ਨਸ਼ਈ ਲੋਕ, ਯਾਰ, ਧਾੜਵੀ, ਲੁਟੇਰੇ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ? ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਗਾਫਲਤਾ ਮੀਨਜ਼ ਮੂਰਖਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੂਰਖ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੌਂ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆਂਗਾ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।